Hi students, welcome to physics concepts classes. Today I am going to explain time period of a simple pendulum in oscillations lesson. See here, let us consider this is a rigid support. From this rigid support a string is hanged. The other end of the string is connected to a small heavy metal sphere called bob. This is rigid support. A string is hanged. The other end of the string is connected to a small heavy metal sphere called bob. From the point of suspension to the center of the bob is called length of the pendulum. This is called length of the pendulum. From the point of suspension O to the center of the bob is called length of the pendulum. This string should be weightless, uniform, inextensible and torsionless. Again I am repeating, this string should be uniform, means it should be straight, weightless, uniform, weightless, inextensible and torsionless. Here the weight mg acts vertically downwards. This weight is balanced by the tension T. Understand? Again I am repeating, from the rigid support a string is hanged. That string should be weightless, uniform, inextensible and torsionless. The other end of the string is connected to a small heavy metal sphere called bob. From the point of suspension to the center of the bob is called length of the pendulum. Here its weight mg acts vertically downwards, opposite ga tension T acts vertically upwards. Here weight is balanced by the tension T. Understand? Next. The bob is pulled aside making an angle theta. The bob is pulled aside making an angle theta. Now this position is A, this position is B. Now the bob is at the position B. Here its weight mg acts vertically downwards. This mg can be resolved into two rectangular components. One is along the string mg cos theta. This angle theta means this angle also theta. Another one is vertical mg sin theta. Understand? Here the bob is pulled aside, which makes an angle theta with the vertical. Now the position of the bob is at the point B. Here weight mg acts vertically downwards. This mg can be resolved into two rectangular components. Along horizontal direction mg cos theta, along vertical direction mg sin theta. Here mg cos theta is balanced by the tension T. Here tension T is balanced by mg cos theta. What about mg sin theta? See here,
here bob is pulled this side, but mg sin theta, what happens here? mg sin theta direction here, this direction is like this. దట్ మీన్స్ ఎంజీ సైన్ థీటా ఏం చేస్తూ ఉంటుంది అంటే, మనం బాబ్ని ఈ డైరెక్షన్లో లాగితే ఎంజీ సైన్ థీటా దీని ఒరిజినల్ పొజిషన్ వైపు తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంది. ఇలా వెనక్కి లాగే ఈ ఫోర్స్ని రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అంటాం. రీస్టోర్ దాని పేరులోనే ఉంది. రీస్టోర్ అంటే మరలా స్టోర్ చేసుకోవడం. అంటే దీని ఒరిజినల్ పొజిషన్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడికి తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంది. దేర్ఫోర్ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంజీ సైన్ థీటా. ఏం డౌట్ ఉందా? ఎంజీ కాస్ థీటా ఏమో టెన్షన్ టీని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంది. ఎంజీ సైన్ థీటా ఏం చేస్తుంది? మనం బాబ్ని ఈ డైరెక్షన్లో లాగితే ఆ ఎంజీ సైన్ థీటా మరలా దీన్ని బ్యాక్ తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంది. ఇలా వెనక్కి లాగే ఈ ఫోర్స్నే రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అంటాం. సో రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంజీ సైన్ థీటా. ఆపోజిట్గా వస్తుంది కాబట్టి నెగిటివ్ సైన్ తీసుకోవాలి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, ఫర్ స్మాల్ యాంగిల్స్ సైన్ థీటా నియర్లీ ఈక్వల్స్ టు థీటా. అంటే సైన్ థీటా ప్లేస్లో థీటాని తీసుకోండి. చూడండి ఏమవుతుందో, ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఎంజీ ఇంటూ థీటా. ఇప్పుడు మనకు ఆ థీటా కావాలన్న, థీటా అని యాంగిల్ అంటాం కదా. ఏంటి యాంగిల్కి ఫార్ములా? యాంగిల్కి ఫార్ములా ఆర్క్ లెంత్ బై రేడియస్. ఆర్క్ లెంత్ బై రేడియస్. చూడండి, యాంగిల్ అంటే థీటా. ఇప్పుడు మరి దీనిలో ఆర్క్ లెంత్ ఏంటి? ఇటు చూడండి ఒకసారి. ఇది విధమ్మ, ఇది ఆర్క్ లెంత్. ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ని ఎక్స్ అనుకోండి అమ్మ. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎక్స్ అనుకోండి. ఇప్పుడు దీన్ని మొత్తాన్ని ఇలా డ్రా చేస్తాం అనుకోండి అమ్మ, ఒక పెద్ద సర్కిల్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. సర్కిల్లో ఇది సెంటర్ పాయింట్ అవుతుంది. సెంటర్ నుండి ఇక్కడ కొన్న డిస్టెన్స్ని ఏమంటాం? రేడియస్ ఆఫ్ దట్ సర్కిల్. అర్థమైందా? మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, ఇది ఆర్క్ లెంత్. ఇప్పుడు ఈ ఆర్క్ లెంత్ దీన్ని మొత్తాన్ని ఇలా డ్రా చేస్తే ఒక పెద్ద సర్కిల్ ఫామ్ అవుతుంది. సర్కిల్లో ఇది సెంటర్ పాయింట్. సెంటర్ నుండి ఇక్కడ కొన్న డిస్టెన్స్నే రేడియస్ అంటాం. సో రేడియస్ ఆఫ్ దట్ సర్కిల్ ఎంత? ఇక్కడ ఎల్. సో థీటా ఈక్వల్స్ టు ఆర్క్ లెంత్ అంటే ఎక్స్, రేడియస్ అంటే ఎల్. మరి ఇప్పుడు ఈ థీటా ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ బై ఎల్ని ఇదిగో దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. చూడండి ఏమవుతుందో, ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఎంజీ ఇంటూ ఎంతమ్మా థీటా అంటే ఎక్స్ బై ఎల్. ఓకేనా? ఫ్రమ్ న్యూటన్ సెకండ్ లా ఎఫ్కి ఫార్ములా ఏంటి? ఎంఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఎంజీ ఇంటూ ఎక్స్ బై ఎల్. ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతాయా? హియర్ మాస్ క్యాన్సిల్. సో యాక్సలరేషన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ జీ బై ఎల్ ఇంటూ ఎక్స్. ఎక్స్ని సపరేట్ చేశాను. వీ నో ద ఈక్వేషన్ ఫర్ ఎస్హెచ్ఎం. వీ నో దట్ the equation for simple harmonic motion. ఏంటమ్మా సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఈక్వేషన్? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్. ఏ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్. ఇవి రెండు ఒకసారి కంపేర్ చేయండి. ఇది ఈక్వేషన్ ఏ అనుకోండి, ఇది ఈక్వేషన్ బి అనుకోండి. కంపేరింగ్ ఏ అండ్ బి, ఏని బిని కంపేర్ చేసేయండి. కంపేరింగ్ ఈక్వేషన్ ఏ అండ్ ఈక్వేషన్ బి. ఏ ప్లేస్లో ఏ ఉంది, ఈక్వల్స్ టు ప్లేస్లో ఈక్వల్స్ టు ఉంది, మైనస్ ప్లేస్లో మైనస్ ఉంది. ఈ లాస్ట్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎక్స్ ఉందమ్మా. ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లేస్లో ఎంత ఉంది? ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీ బై ఎల్. దేర్ఫోర్ ఒమేగా ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జీ బై ఎల్. ఇప్పుడు ఏం కావాలి మనకి? టైం పీరియడ్ కావాలమ్మా. సో టైం పీరియడ్ టీకి ఫార్ములా టైం పీరియడ్, ఇదేగా కావాల్సింది. టైం పీరియడ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2π బై ఒమేగా. 2π బై ఎంతమ్మా ఒమేగా అంటే? ఒమేగా అంటే తెలుసు కదా మనకి.
స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జీ బై ఎల్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జీ బై ఎల్ దీనిని తీసుకొస్తే రివర్స్ అవుతుందా? దేర్ఫోర్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2π ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎల్ బై జీ. ఇదమ్మ ఫార్ములా. ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ మనకి ఆసిలేషన్స్ అనే లెసన్ నుండి ఆ లెసన్లో వచ్చేది ఎస్ఏ క్వశ్చన్. టోటల్గా ఉండేది 2 క్వశ్చన్స్. దాంట్లో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇదమ్మా, టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఏ సింపుల్ పెండులం. అర్థమైందా? దేర్ఫోర్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2π ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎల్ బై జీ. దీంతో పాటు సెకండ్స్ పెండులం అంటే ఏంటో అడుగుతాడు. ఒకసారి అర్థమైతే నోట్ చేసుకోండి, ఆ డెఫినేషన్ మళ్ళీ చెప్తా. మన నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్లోని సెకండ్స్ పెండులం అంటే ఏంటో కనుక్కోమంటారు. అంటే దాని డెఫినేషన్ రాయాలి. ఫైండ్ ఇట్స్ లెంత్ అని అడుగుతారమ్మా. చూడండి ఏంటో సెకండ్స్ పెండులం. ముందు డెఫినేషన్, ఏ పెండులం హూజ్ టైమ్ పీరియడ్ ఈజ్ 2 seconds ఈజ్ కాల్డ్ సెకండ్స్ పెండులం. ఏ పెండులం హూజ్ టైమ్ పీరియడ్ ఈజ్ 2 seconds ఈజ్ కాల్డ్ సెకండ్స్ పెండులం. అంటే ఒక పెండులం యొక్క టైం పీరియడ్ 2 seconds కనుక అయితే దాన్ని ఏమంటాం? సెకండ్స్ పెండులం అంటాం. అంటే టీ ఈక్వల్స్ టు 2 seconds అమ్మ. అయితే లెంత్ ఎంతో కావాలి. ఓకేనా? లెంత్ ఎంతో మనం ప్రూవ్ చేయాలి. వీ నో ద ఫార్ములా టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2π ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎల్ బై జీ కదమ్మా. దీన్ని స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. మనకి ఈ ఫార్ములా నుండి ఎల్ కావాలమ్మా. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో టీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4π² ఇంటూ ఎల్ బై జీ. స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా. మనకేం కావాలి? లెంత్ కావాలి. సో డినామినేటర్లో ఉన్నటువంటి జీ ఇటు తీసుకురానమ్మా. లెంత్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీ ఇంటూ టీ స్క్వేర్ బై 4π². ఓకే, జీ వాల్యూ ఎంతమ్మా? జీ వాల్యూ 9.8. టీ అంటే ఎంత? టైం పీరియడ్ 2 seconds. 2 square means 4. 4 ఇంటూ పై అంటే 3.14 హోల్ స్క్వేర్. ఓకేనమ్మా. ఇక్కడ 4 క్యాన్సిల్. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 9.8 వస్తుంది. సో లెంత్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అంటే నియర్లీ ఈక్వల్స్ టు 1 meter ఆర్ 100 centimeter. ఇదమ్మా టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఏ సెకండ్స్ పెండులంకి లెంత్ ఆఫ్ ఏ సెకండ్స్ పెండులంకి డెరివేషన్ ఇది. అర్థమైందా? ఇంతవరకు కంప్లీట్గా రాస్తే 8 marks ఇస్తారమ్మా. ఫస్ట్ ఇయర్ ఆసిలేషన్స్ అనే లెసన్ నుండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అర్థమైనట్లేనా? రైట్ డౌన్.